মা ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি জীবনে জীবনে জাগরণ আনে জীবনে জীবনে জাগরণ আনে অলসকু হেলি ভাজি অলসকু হেলি ভাজি ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি বন পক্ষী যায় বহু দূরে উড়ে দিগন্ত সে পাখে ডেনা ঝাড়ি ঝাড়ি বন পক্ষী যায় বহু দূরে উড়ে দিগন্ত সে পাখে ডেনা ঝাড়ি ঝাড়ি ঝড় ঝড় না দে নির্ঝর ঝরে ঝড় ঝড় না দে নির্ঝর ঝরে শৈল সজ্জা তেজি শৈল সজ্জা তেজি ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি চালে পিপিলিকা শ্রমিকর দল ফুলে ফুলে অଳି মধুকর মেଳ চালে পিপিলিকা শ্রমিকর দল ফুলে ফুলে অଳି মধুকর মেଳ করম সাধনে এ জীবন এ জগত সারা করম সাধনে এ জগত সারা সতে কি যাইছি হজি সতে কি যাইছি হজি ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি আলোক কুহুক পরশরে পরা হর্ষ মুখর করিছ এ ধরা আলোক কুহুক পরশরে পরা হর্ষ মুখর করিছ এ ধরা মিশাও মামতে তুম কর্ম স্রোতে মিশাও মামতে তুম কর্ম স্রোতে মু জীবিত হিরে মজি মু জীবিত হিরে মজি ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি জীবনে জীবনে জাগরণ আনি জীবনে জীবনে জাগরণ আনি অলসকু হেলি ভাজি অলসকু হেলি ভাজি ভুবনে ভুবনে তুমরি আলোক বীণা উঠে আজি বাজি জীবনে জীবনে
ଜାଗରଣ ଆଣେ ଜୀବନେ ଜୀବନେ ଜାଗରଣ ଆଣେ ଅଳସକୁ ହେଲି ଭାଜି ଅଳସକୁ ହେଲି ଭାଜି। ମା बहुत सुंदर वंदना। एबे आम गहण अच्छा भाई जहाँकर प्रत्येक शब्द हृदय को स्पर्श करे, जहाँकर प्रत्येक उदाहरण अनन्य साधारण मु बुझीपारे नहीं एते सुंदर उदाहरण दे से केमती बुझाउछंती आ तांकर कथा एते सुमधुर ता समस्त को बहुत भल लगे शुणा को। एते हृदयस्पर्शी मर्मस्पर्शी हुए तांको विषय विशेष किसी मु कहि परिबि नहीं। समस्त आम जाचु आज जो विषय वस्तु अभावित आत्मोत्सर्ग मुझे आमर समस्त प्रिय भवेश भाई को स्वागत करी। भाई आमको ए विषय कही आम चेतना को आम मन प्राण सबकि को कृतज्ञतार भरीदेवे प्रभु श्री चरण में। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ए विशेष पाठचक्र संचालिका आम समस्तंकर सम्मान उषापा अति चमत्कार संगीत रे जी मांकर निराजना करती टिकू भाई आपण माने समस्ते जो माने ये अमृत मुहूर्तर भागीदार समस्त को अंतर अनेक अनेक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री अरविंदंकर जितेबाला पृथ्वीर स्थूल रूप भितर निजको प्रत्यावर्तन एक पर्व आसिला जहाँ को आमे महाप्रयाण बोली कहूचु। देखागला जे तांको शरीर स्थूल शरीर रे रूपांतर क्रियाटी को बहु भाटरे संपन्न करि सारिथिला जोथि पई तांको शरीर रे दीर्घ 111 घंटा धरी एक हम जाको लक्की वन को विघटित न होई तांको शरीर रे जो कोष गुड़िक अति मानसर शक्ति धारण करथिले से शक्ति गुड़िक मां को शरीर को संचालित होइथिला। यही प्रत्यक्ष क्रिया संपर्क रे साधारण दृष्टिकोण रु हेतु आमे किछि बुझिबा नहीं किंतु मां ताहाको प्रकाश करिसंती।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା अलौकिक शक्ति और ज्योति ଯେତେବେଳେ संपूर्ण भाव में मांकर शरीर मध्य को प्रवेश करिगला 1950 मसीहा आज तारीखर संध्या 5टा बेले श्री अरविंदर मर शरीर को आश्रम प्रांगण रे सेवा वृक्ष मूले समाधिस्थ करा जायतिला जहाँ आमे समस्ते जानती। एवं आज पर्यंत आमे समस्ते 1950 रु आज पर्यंत 70-71 वर्ष धरी परम श्रद्धा विश्वास भितर आमे समस्ते समाधि को जाउछु कारण से समाधि तांकर स्थूल आवरण को धारण करिछि। अति मानस चेतना और शक्ति सेठारु विकिरण होछि। आमे जो माने अति मानस जीवन चाहुछु बा अति मानसर क्रिया ए पृथ्वी रे पूर्णांगता लाभ करू एभली एक आस्पृहा सहित बंचुचु सेमानंक पई सही शक्ति को स्पर्श करिबा सही शक्तिर सानिध्य लाभ करिबा सही शक्ति को आवाहन करिबा सही शक्ति को आह्वान करिबा सही शक्ति को अनुभव करिबा सही शक्ति को आमंत्रण करिबा सही शक्ति को स्वीकार करिबा अपरिहार्य अटे। कारण मां 7 जनवरी 1972 रे जने शिष्य को कहिथिले लोक माने समाधि रे श्री अरविंदଙ୍କ उपरे ध्यानस्थ हेबा समय रे से सर्वदा सेठारे उपस्थित थांती एवं आमर डाक अनुजाई आमे किभली इन्वोक करूछु किभली तांको कॉल करूछु सही अनुसारे तांको उपस्थिति अधिक क्रियाशील होता है। आमर डाक आमर आस्पृहा आमर ग्रहणशीलता उपरे निर्भर करे तांको उपस्थितिर शक्ति किभली आम भितर कार्यकारी हबो। जहाको एपरी कहा जाय परिबो द प्रेजेंस ऑफ द इटर्नल इन द आवर जे कालातीत जे शाश्वत जे निरवधि से काल भितरे उपस्थित रहिचंती आत्मस्वर्ग ताकु ही कहती एवं अभावित आत्मस्वर्ग ताकु ही कहती जेतेबेले कालातीत काल मध्यरे अवस्थान करती। स्वर्गर अमरत्वर उपनिवेशकारी जति मर्त्य जीवनर क्षुद्र प्राण प्रवाह भितरे निजको उपस्थित करेमा पाई संकल्प करिथांती राजा जतेबेले प्रजार घरे रही प्रजा जीवनर दैन्य को अनुभव करिया को चाहे ताकु ही आत्मस्वर्ग कहती। अमृत को जानिथिबा मनीष जदि मरण लोकरे पाद दिए एवं सबु किछि पाइबा परे मध्य तार जातिर उद्धार पाई निजर प्राप्ति गुडी को पछरे पकई आहुरी मुक्ति पाई
ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସେହି ଗଭୀର ଗମ୍ଭୀର ଯୋଗ ପଥରେ ନିଜର ସାଧନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା ଆତ୍ମସର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ, ମଣିଷର ଶକ୍ତି କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟରେ, ତାର ବିଷାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ କଷ୍ଟକର ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମସର୍ଗ। କାରଣ ସେ କେବଳ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମହାଶକ୍ତି ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ made whole the fragment being we are here, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜର ସାଧନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତି, ଉଭୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। 7 ଜାନୁଆରୀ 1972ର ଏହି ମାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମାଧିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସେଇ କାଳାତୀତ ନିଜକୁ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ, ନିଜର କରୁଣାର ଶକ୍ତିକୁ ଜଣେ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଳି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ଏଠାରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ହାତରେ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଯାଏ, ସେହି ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବିଭୂଷିତ ହେବା ଯାଏ, ସେହି ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ଲୋକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ଆମର ଜୀବନକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମା ମଣିଷମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଏହି ରହିଯିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଇପ୍ସିତ ଭାବନ୍ତି, ସେ କଣ ସତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି? ହୁଏତ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେତୋଟି ଦିବସ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ତାର ଅସହାୟତା
ଏବଂ ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୀମିତ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ତା ସହିତ ରହିବା, ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାର ଗୁରୁ ହେବା, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ଏ କାମଟିକୁ ଯେ ସେ ନିରନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେ ପଥ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ, ସେଇ ପଥକୁ ବି ଆଲୋକିତ କରିବେ। କେବଳ ପଥ ଦେଖାଉଥିବା ଓ ସେଇ ପଥଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏକ ଚେତନା ରୂପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏହି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ମଣିଷର ତାର ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଅନ୍ତିମ ନିୟତି କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ଫେରିଗଲେ, ସେପରି ନୁହେଁ। ମଣିଷ ତାର ଚେତନାର ଶେଷ ଦିଗନ୍ତ ନିକଟରେ ତାର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ସର୍ବଶେଷ ଶିଖରଟି ଆରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଉଭୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅଭିପ୍ରେତ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନଥିଲା। ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ରହିଛି ମଣିଷର। ମଣିଷ ହିଁ ବାଟ ପାଉନି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 1950 ପୁଣି ମା ଲେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ପାଇଁ ଲାଭ କରାଯାଏ? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ, ଆମର ପିତା, ଆମର ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସୁଖୀ ଭବ, ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମଣିଷ ଜାତି ତରଫରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅପୂର୍ବ, ଅଲୌକିକ, ଅଭାବିତ। ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଆମେ ଯେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁ, ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣ ଛାଡି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁ, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁ କିଛି
ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିବାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ଆଶୀର୍ବାଦଟି କଣ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଦା ରହିଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଦୁଃଖ ଯାତନା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ବି ନିଜକୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ୟାଧି ବି ସହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସହିଲେ, ସବୁ ଶତ୍ରୁତା ବି ସହିଲେ, ସଂକଟ ସହିଲେ, ଉପବାସ ରହିଲେ, ଅଭାବରେ ରହିଲେ, ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ, ଅପମାନ ବି ପାଇଲେ। ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କିଛି ଜଗତରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ପାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ରହିଲେ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଲେ ହିଁ ଏସବୁ ମିଳେ। ତଥାପି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ବିସ୍ମରଣ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ଅପେକ୍ଷମାଣ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭାବିତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଏଣୁ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧିର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଦ୍ଧି ବି ଅଭାବିତ। ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବ, ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ବଞ୍ଚିବ, ପରମ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବ, ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବ, ପରମ ଜ୍ୟୋତିରେ ବଞ୍ଚିବ, ଅମରତ୍ୱରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧି। ଆଉ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ, ଏଇ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଲାଗି ଏକ ଅଲୌକିକ ଅଭାବିତ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। 1969ରେ ମା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କହିଲେ ଯେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଳିଦାନ ନଥିଲା। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଛୋଟ ବଳିଦାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ
ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସକାଶେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବାସ୍ତବ ଓ ଗୂଢ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି ବୃତ୍ରାସୁରର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ମଣିଷ କିଭଳି ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅତି ମାନସର ଶକ୍ତି କିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରି ତାର ବାତାବରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ତମସାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ଆଲୋକଦୀପ୍ତ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ତ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବାହାରେ ସ୍ଥୂଳତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି, ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ବା ସେ ଯଦି ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ହୁଏ, ତାକୁ ସେଥିରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମସର୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନର 70-71 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅହମିକା ରହିଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉପେକ୍ଷା ରହିଛି, ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଦାସୀନତା ରହିଛି, ମଣିଷର ତାର ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକତା ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ସେ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବ, ତାକୁ ଆଣିକି ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନିଜର ଜୀବନ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବ, ପରି ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ବି ନାହିଁ। ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଅନୁଭବ ଆହୁରି ଆହୁରି ତୀବ୍ର, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅକ୍ଷମ। କାହିଁକି? ଯେ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଯିଏ ନିଜର ଶରୀର ଦାନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଚରମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନିଦର୍ଶନ। ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥର କିଛି ବାସ୍ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଜାଗତିକ ବିଶ୍ରାମ ଯଦି କମିଯାଏ, ଘରକୁ ଫେରିବା 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ଆମେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେ ବିବ୍ରତ, କେତେ ଚଞ୍ଚଳ, କେତେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ନିରବଧି କାଳ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛରେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦିନ ସମ୍ଭବ ହେଲା ରହିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଯୋଉ ମଣିଷ ଆଜି ବି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜି ବି ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ
ସାମୂହିକ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ। ଯଦି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ସେ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚେତନା ଲାଭ ପରେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ ପରେ, ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ନିଜକୁ ଅଧିମାନସର ଦେବତା ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସାଧନାଟିକୁ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୂହର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଉପନୋଦନ ହଉ, ସବୁ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହଉ, ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ତମସାର ଅବସାନ ଘଟୁ, ଏହି ତପସ୍ୟା ଏତେ ସହଜ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବା ଏହି ତପସ୍ୟା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ ଜଣ ମଣିଷକୁ ହାତ ଟେକିଦେବା, ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ହାତ ଟେକୁନା, କିଏ ଏଥିରେ ରାଜି ଅଛି? ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବା ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଏଇ ତମସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଐକାନ୍ତିକ ମାନରେ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି। ଆମେ ଆମର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ତାର ରିନୋଭେସନ କରୁଛୁ। ସତ୍ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଏକ ବନ୍ଦୀ ଘର, ବନ୍ଦୀଶାଳାର କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ତା ଝରକା କବାଟକୁ ଯଦି ରିନୋଭେସନ କରାଯାଏ, ଇଟାର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାର କାନ୍ଥରେ ବି ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତଥାପି ବନ୍ଦୀଶାଳା ଅଟେ। ଜୀବନର ସୀମା ଭିତରେ ରହି, ମନର ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଯଦି ବି ସୀମାତିରିକ୍ତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଯିଏ ଜଗତକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି, ମହାନ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ମହାନ ପ୍ରାପ୍ତିଟିକୁ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ସେ ଆପେ ହିଁ ନିଜକୁ ଏହି ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। He is the victim in his own sacrifice. ତାଙ୍କ ବଳି ନେବାକୁ କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଟିକିଏ ବୁଝିଯିବେ, ମଣିଷ ଯେ ଜୀବନ ସିଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଜୀବନ ଏକ ତପସ୍ୟା, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଜୀବନ ଏକ ବିସ୍ମରଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମସର୍ଗ କଲେ, କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ? ସେ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, He dies that the world may be newborn and live. ସେ ମରଣକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ
ଯେଭଳି ଜଗତ ନିଜକୁ ନବଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆଣିପାରେ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମସର୍ଗ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟବରଣ, ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କର ଜେଲ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ତପଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ, ତପଭୂମିରେ ସାଧନା, ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମଣିଷ ଆଗରେ। We are here to learn to live a new way of life. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ବାଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। That life of course has got to be spiritual first of all, but besides there will be some new element added to it, which will have the inherent capability to transform man, his whole being, even the most material part of it, the body, into supramental light. ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢିବା, ଚାକିରି କରିବା, ପରିବାର ତିଆରି କରିବା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସବୁର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଥିବା ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଉପାଦାନକୁ ସେ ଜୀବନରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। added to it. କଣ ସେ ନୂତନ ଉପାଦାନ? ନା inherent capability to transform man. ମଣିଷର ନିଜର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟେ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋଟେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମାଗିଛି ହୁଏତ ପାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା even the most material part of it, the body, into the supramental light. ସେଇଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସ ଆଲୋକକୁ ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ସମାଧି ଛୁଁ ଛୁଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅତି ମାନସର ସେଇ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଛୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ହେଉଛୁ, ସେଇ ମହାନ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ସେଇ ବ୍ରତକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। Not only that, it also prepare his life. His ମାନେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ and its every aspect for the direct expression of the supramental consciousness. ସିଙ୍ଗାପୁରର ଜମି ବାଡ଼ି, ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ, କି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇ ରହିଯିବାର ଲୋଭ, କି କାଳ କାଳ ପାଇଁ ନାମ ଯଶକୁ ସାଇତି ରଖି ଦେଇଯିବାର ଗୋଟେ ଆକୁଳ
आकांक्षा ये सब गुड़िक विषय किसी उल्लेख ही नहीं। उल्लेख होची जे आमे आम जीवन को प्रस्तुत करिबा। कौन प्रस्तुत करिबा जीवन को? से जे भली करछंती, से कि भली करछंती जे एवरी एस्पेक्ट फॉर द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सुपरमेंटल कॉन्शियसनेस। आपणकर सकल कर्म आपण ध्यान करंतु, पाठचक्र करंतु, अध्ययन करंतु, संध्यारे नीरद बरण संगे कथा हुंतु, मां संगे बसिक सूप पियंतु कि तांको सहित आध्यात्मिक आलोचना करंतु कि प्रार्थना करंतु कि रोग सज्जारे शुअंतु, वार्धक्य भोगंतु, मृत्यु भोग करंतु, ये सब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। किंतु सब भितर गोटे सचेतन प्रचेष्टा होची जे जिभली ताहा गोटे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हबो सेई सत्य चेतनार सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस रो अतिमान सचेतनार। आमको चाष करिया को मन नहीं, आकाश रे ओडिया को मन नहीं, पानी रे पहरिया को मन नहीं, किछि भी मन नहीं, किंतु ताहा जे भली भाबरे अति मानसर आलोक को, अति मानसर चेतना को, अति मानसर सत्य को अभिव्यक्त करे, ताही होचे उद्देश्य। जेतेबेले जीवन रो उद्देश्य मनुष्य जानी नथिला, ताको धर्म अर्थ काम मोक्षर पुरुषार्थ भितर सीमित करी रखिथिला। मुक्ति होची शेष परिणति, शेष पूर्णच्छेद, जोटा कहते ना टर्मिनस। देखिए आम कह ये भिटी अर्थात भेरी टर्मिनस, आउ ता आगो किसी कथा नहीं। इठी मुक्ति गोटे टर्मिनस नुहे, शेष बिंदु नुहे। यार जो संधान एक सामान्य घटना नुहे। पृथ्वी वक्षरे जने पचारिले से श्री अरविंदंकर जोग साधनार अनन्यता कोठी, विशेषत्व कोठी? विशेषत्व है से अतिमानसर संधान एवं से अतिमानसर उपलब्धि पई पार्थिव रूपांतर पई तांकर दिव्य योगदान। एटा एते सरल कथा नुहे। मां को भाषा रे इट विल बी हरकुलियन टास्क। हरकुलेस नाम को देवता थिले ना ग्रीक रो। हरकुलेस साइकिल चलतला छोट, जोटा असंभव ताको से संभव करि परथले। जे सबुठारो जटिल कर्मटा को हरकुलियन टास्क कहा जाउतला। ये अति मानसर अभिव्यक्ति निकट में पहुंची जावाटा गोटे हरकुलियन टास्क। आउ सबुठारो बड़ कथा ला मे टेक सेंचुरीज इन इट्स एकम्प्लिशमेंट। एटा पूर्ण होवा पई होत शताब्दी लागि पारे। इट्स कंप्लीशन विल बी एन अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन इनटू सुपरमैन। जेतेबेले शताब्दी परे हो पछे जदि एत संपन्न हुए ताले मानव अति मानव हबो। The superman will be a divine man। ये जो अति मानव सी गोटे दिव्य मानव हम एवं दिव्य मानवर स्वरूप होची
free from ignorance and servitude of the forces of nature. ସେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କୋଲାବରେଟ କରିବ, ପ୍ରକୃତି ତାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାକୁ ସେବା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବ। ଆଜି ପ୍ରକୃତି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ଆଡେ ଚାହୁଁଛି ସିଆଡେ ନେଇଯାଉଛି। ମରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ମରିବାକୁ ପଡିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ମାନେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତା ହାତରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାର, ବ୍ୟାଧି ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ମଣିଷଟି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତାର ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଅଦୌତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିସ୍ତାର ପାଇବ। The superman will evolve out of the present humanity. ସେ ସୁପରମ୍ୟାନ ଗୋଟେ କୋଉ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦେବତା ମାନେ ଆସିଲା ଭଳି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ କାରୁଣିକ ଆଖିରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ମାନସରେ, ତାଙ୍କର ମହାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ପରମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱରେ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଯିଏ ସଢୁଛି, ଯିଏ ଭୋଗୁଛି, ଯିଏ ହିଂସା କରିକି ବି ବଡ ନିଜକୁ ବଡ ପାରିବା ମଣିଷ ବୋଲି କହେ, ସେଇ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଇଭଲ୍ଭ ଆଉଟ୍ ହେବେ ସୁପରମ୍ୟାନ ଭାବରେ। Will inhabit amidst men on the earth, but his status will be higher than men, his form luminous and life fully saturated with the divinity. ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି। ସେ ଅତି ମାନବ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ହବ ନା will be higher than men ହବ। ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ମଣିଷର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା ଆଗରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ଏଇ ମଣିଷ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ that differs। ଆଉ his form luminous, ତାର ରୂପଟି ହବ ଆଲୋକିତ ଶରୀର ତାର ହବ। ଲୁମିନସ୍ ଫର୍ମ ବା ଲୁମିନସ୍ ବଡି କହିଲେ ସେ କଥାଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଭାବନ୍ତୁ, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ତାଜମହଲ ଦେଖିଥିବେ ବା ଏପରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ମହମରେ ତିଆରି ହଉ କି କୌଣସି ଲୋସେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆଲୋକ ଜଳିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର, fully saturated life, ଖାଲି ଦେହ ନୁହେଁ ପ୍ରାଣ, life fully saturated with the divine, ପ୍ରାଣରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟତାର ପରିତୃପ୍ତି। ଆଉ ମନ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଜଗତ, ଜଡ ଜଗତ, ମାନସ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଜଗତ। As the mental consciousness is natural to men, so will be supramental consciousness be native to the superman। ତେଣୁ ମନ ଜଗତଟି ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାର ଅତି ମାନସିକରଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବିଧ ଭାବରେ ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଇଜ ଏ ଟ୍ରୁଥ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ, ଏକ ବାସ୍ତବତା। And its advent in the very nature of things is inevitable। यार जो आगमनी, यार अभ्युदय,
ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏହି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାପୁରୁଷ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅତିମାନବ, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶରୀର, ସାଧାରଣ ମନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ସେଇ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ପରମ କରୁଣାବଶତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଅଗୋଚରରେ ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ଭିତରକୁ ଆଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଉଠୁ। ଏଇଭଳି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଜ୍ୟୋତି, ଅଲୌକିକ ବଳିଦାନ, ଅଭାବିତ ଶ୍ରମ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ এই କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେବା ଯେ our lives are God's messengers beneath the stars. ଆମର ଜୀବନ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବହବା ପାଇଁ ଏହି ନଭମଣ୍ଡଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା, ତାରାମାନଙ୍କ ତଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ପାଶୋରି ଦେଲୁ, ସେ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ମନେ ରଖି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନାହୁଁ। ତାରାମାନଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? To dwell under death's shadow. ମୃତ୍ୟୁର ଛାଇ ତଳେ ସେଇମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାରାମାନଙ୍କ ତଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। Tempting God's light to earth for the ignorant race. ସେମାନେ କଣ ବଳଶାଳୀ ହଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅପୁଲେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅସୁର ମାନେ ବହୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ଅସୁର ମାନେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ସେମିତି ତପସ୍ୟା କେହି କରିପାରନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧି କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅମରତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ରାବଣକୁ ମିଳିଛି, ଭସ୍ମାସୁରକୁ ମିଳିଛି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମିଳିଛି। ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି? ସେ କଣ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଅତିମାନସ ର କ୍ରିୟାକଳାପ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜାତି ରହିଛି, ସେଟା ମନୁଷ୍ୟର ଜାତି ହଉ
कि अधम मनुष्यर जाति हो कि असुर मानकर जाति हो, प्रभु तांको पाई काम करंतु। प्रभु तांको पाई जणे LIC एजेंट तो दरकार पड़ो प्रभु डिविडेंड देवे। प्रभु तांको पाई जणे गुंडा मोर शत्रु मान को निपात करिवे। एई भली गोटे पिलालिया बुद्धि रे मनुष्य केते हजार मंदिर तैयारी न करिछि, केते धर्म न गढ़िछि, केते ईश्वर परिकल्पना न करिछि, एवं केते ईश्वर को से वर्ण करिछि। एने देखिला बेलू से मृत्युर छाई रे बास करिया को पसंद करिछि एवं मृत्युर छाई रे बाट चलिबार अभ्यस्त होइछि और मृत्युर छाई रे से बाट चालुछि। सेटा को तार भाग्य बोली धरि नैछि एवं ता बिना आउ जे गोटे किछि गति अछि से विषय ताको भाबिबा पई जानिबा पई ता पखरे सामर्थ्य नाही। एवं ता पखरे प्रेम भी अच्छी, खाली कौन प्रार्थना अच्छी। तार प्रार्थना कौन पई ना टेम्पटिंग गॉड्स लाइट टू अर्थ फॉर द इग्नोरेंट रेस। ता अज्ञान जाति रे जो अज्ञानता अछि सेटा ही बडू। तेणु सकाळ उठिले अनेक लोक प्रार्थना करती मोर मुकदमा रे जो हे जाऊ, मोर प्रमोशन हे जाऊ, मते पैसा आसू, मो पुओ बागर हे जाऊ, मो झियो बागर हे जाऊ। अमरत्वर प्रार्थना को जाति करिवो, केबे करिवो, केते वर्ष लागिवो। तार जो प्रेम, हिज लव टू फील द हॉलो इन मेन्स हार्ट्स। मनुष्यर जो शून्य स्थान गुड़िक रही सेटा भरिया पई तांको प्रेम मनुष्य को दरकार पड़ुछि। पर आमे भगवान को प्रेम चाहू, आमे मांकर आश्रय चाहूचु। ये कथा गुड़िक हुए तो आमको गाली भली लागुथुव, किंतु एगुड़ा हछि वास्तवता। आम जीवनर अतृप्ति एवं आम जीवनर शून्य स्थान गुड़िक भरी देवा पई प्रभु एटिक आसी नांती। आम जीवनर अतृप्ति को गोटे तृप्ति देवा पई प्रभु एटी कार्य करिवे नहीं। कारण आमर आकांक्षा गुड़िक, आमर कामना गुड़िक गोटे छोट पिलालिया, चाइल्डिश। आमे प्रभुंकर आशीर्वाद भी चाहूछु, तांको आनंद को भी चाहूछु। कौन करिया पई तांको प्रेम जे भली आम शून्य स्थान गुड़िक, आम अतृप्तिर खाली स्थान गुड़िक पूरण करिवो, से भली विषाद आम भितरे जो क्षत तैयारी करे, जंत्रणा आम भितरे जो क्षत तैयारी करे, वार्धक्य, मृत्यु, विच्छेद आम भितरे जो क्षत तैयारी करे, से क्षत को भरी देवा पई, से क्षतर उपशम पई आमे प्रभुंकर करुणा मागिछु। किंतु प्रभुंकर करुणा सेथि पई अपेक्षा करि नाही। कारण से एठारे शाश्वतंकर प्रतिनिधि भावरे तांकरी शक्ति, तांकरी आलोक नहीं मनुष्य को अपेक्षा करिसंती जे मनुष्य सर्वोत्तमटा जानू, सर्वोत्तमटा को चाहू, सर्वोत्तमर अपेक्षा रखू, सर्वोत्तम को नहीं बंची शिखिबा शिखू।
आमे सबुबले हाट को जाऊ, समुद्र को जाऊ, मेला को जाऊ, महोत्सव को जाऊ, किंतु आमे आम रुचि अनुसारे गोटे कथा को अपनार करिया को बा किनिबा को चाहि थाउ। जहाँ को बेलून भल लगे से बेलून किनिक आने, जहाँ को चॉकलेट भल लगे से चॉकलेट किनिक आने, जहाँ को कॉफी रेस्टोरेंट बसी चा पीया को भल लगे से ही करे, किंतु महोत्सवर अर्थ ताहा नुहे। ये जो पृथ्वीटी सेथिपाई निर्माण हुई नहीं, जीवनटी सेथिपाई दिया जाई नहीं। ये प्रभुंकर विराट आयोजन महापर्व को आम विश्व कहूँ। ये विश्व भितर मनीष को जो उपस्थिति दि जाइए दयापूर्वक, सेटा मध्य प्रभुंकर करुणार परिणति एवं तांकर करुणा होची सेही जीवन को विवर्तन धारा रे सेही महाज्योति मध्य को नबा, सत्य चेतना भीतर को नबा एवं सेथिपाई से अपेक्षा करुछंती। तांकर ये अभावित आत्मसर्ग आमरी घर आमरी जीवन सबुर से होचंती सिक्योरिटी गार्ड, साक्षी पुरुष, द्रष्टा, अनुमंता, चेतना पुरुष। मुहूर्ते जे भली आमे भूली न जाऊ से आमको अपेक्षा करिसंती। मां को स्मरण पूर्वक आज आलोचना को ये रखुची। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम। अनेक कृतज्ञता भाई। आपण जिते सातटा बेलू आपण वक्तव्य बंद करने को डिसीजन नहीं, मुझे टाइम देखी स्तब्ध हो जाती। मुझे भाई आप किसी समय कहतु, आप कंटिन्यू कले एवं शेष जो भाई आपणकर भावना आपण वक्तव्य रखिले केते सुंदर समस्ते अनुभव करें। कृतज्ञता 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 छड़ा आउ किसी भाषा नहीं। कृतज्ञता तांकरी पाखरे जहाँ विषय आम शुणिले, जहाँ ठारे शुणिले, जो मैंने शुणिले, जो मैंने सामिल होती। आउ विशेष भाव मु कृतज्ञ आज शेष दिन में मते किसी कहबार सुजोग देथिबारु। मो भाषा रे बहुत दुर्बल, तेणु मु विशेष किसी कहवाक चाहूनी। आज जहाँ शुणिले हृदय धारण करी आगामी दिन गुड़ी आम निजक प्रस्तुत करवा। आमर ये जो 5 दिन कार्यक्रम से कार्यक्रम गुड़िक यही प्रकार थिला। प्रथम दिन थिला 5 तारीख 5 डिसेम्बर अमरतारू आगत जड़े औपनिवेशक राधाकांत भाई द्वारा श्री अरविंद महाप्राण और अतिमानस अवतरण भाई थे चित्तरंजन भाई। कृतज्ञता पर नई जाए मता तुमरी पयरे आमर प्रिय विजयपा 2 दिन धरी भवेश भाई कही आछंती दिने आसीबो अति मानव जाति एवं आज विषय वस्तु थिला अभावित तांको आत्मोत्सर्ग। पढ़ी कि शुणी ठीक भाव मन नहीं। श्रीअरविंद रूम रे श्रीअरविंद थिले, निरात्मरण थिले। कौन सी कारण निरात्मरण देखिले जे श्रीअरविंद तांको बही आलमीरा बहीटी नौ जाउछंती। गोटे पटे आलमीरा मझिरे श्रीअरविंद तांको पछरे निरात्मरण।
ନିରଜ ବରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଭିତର ଦେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଲମିରାର ବହିକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଅତି ମାନବ କେମିତି ହେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଝଲକ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନାହିଁ, ସବୁ 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 ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସବୁ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଅତି ମାନବ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ପୃଥିବୀ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବା ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ହେବା, କିଛି 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 ଚେତନାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଭାଇ ଆଜି କହି ଗଲେ ଯେ ପାର୍ଥିବ କାମନା ବାସନା ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଏତିକି ଭାଇ ଅପା କହୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସନ୍ଦିହାନ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ପୁନର୍ବାର ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ ଚରଣତରେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ପାଇଁ 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପୁଣି 8ଟାରୁ 9ଟା ଆମର ନବସୃଷ୍ଟି ଆଜିର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇ ମଦର୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବେ।